2 मिनट 3 क्वेश्चंस देखते हैं कितना क्लियर हो तुसी। पहला, हैमलेट टू बी और नॉट टू बी कला स्टेज से खड़ के बोलता है, ये सोलिलॉकी है या असाइड। दूसरा, 14 लाइन्स ऑक्टेव सेस्टेट स्ट्रक्चर है, पेट्रार्कन है या शेक्सपियरियन। तीसरा, डेफनिंग साइलेंस ऑक्सीमोरन है या पैराडॉक्स। जे तीनों जवाब श्योर नहीं है तो ये वीडियो तुसी बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि पीपीएससी के पेपर दे विच यही तीनों तरह के कन्फ्यूजन ट्रैप क्वेश्चन हर साल रिपीट होंगे ने। सत श्री अकाल एवरीवन, असी शुरू करन जा रहे हैं एक बिल्कुल नवी सीरीज पीपीएससी इंग्लिश लैक्चरर रिक्रूटमेंट एग्जाम दे लई। ते इस बार असी पूरा स्ट्रक्चर ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब नाल ही रख रहे हैं ताकि तुहानू एक भी एक्स्ट्रा या इररैलेवेंट चीज़ पढ़नी ना पए। सैक्शन बी जो लिटरेचर का सैक्शन है वह सब तो पहला पार्ट है जॉनर्स ते की स्किल्स। तो ये पार्ट जिन्ना सिंपल लगता है एग्जाम के उन्ना ही ट्रिकी बन जाता है, क्योंकि इस विचों ही ज्यादातर कन्फ्यूजन बेस्ड MCQs बनते हैं। सो ये फाउंडेशन है क्लीयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगे आप जिन्ने भी राइटर्स करने हैं शेक्सपीयर तो लेके वर्ड्सवर्थ या बाकी सारे उन्होंने क्वेश्चंस भी उही टर्म्स यूज होंगे जिहड़े असीं हुण कवर करांगे। सो फटाफट आप एक एक कॉन्सैप्ट नूं समझते हैं, शुरू करते हैं। सब तो पहला आप गल करते हैं पोइट्री की। पोइट्री नूं समझण लई सब तो पहला उहदा स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। जदों भी एक पोइम दीयां लाइन्स नूं आपां एक ग्रुप बना विच लिखदे आं, इकट्ठा करके लिखदे आं, तो उस ग्रुप नूं आपां कहने आ स्टैंजा। बिल्कुल उवें जिवें प्रोज दे विच आपां पैराग्राफ कहने आ। हुण स्टैंजा दी लेंथ दे हिसाब नाल भी वखरे वखरे नाम हुंदे आ। ये एग्जाम दे विच डायरैक्टली पूछे जाते हैं। जिवें 2 लाइन्स का अगर स्टैंजा है तो उसनूं की कहांगे कपलेट, 3 लाइन का है तो टर्सेट, 4 लाइन का होवे तो क्वाट्रेन। ये तीनों नाम तुसी जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर दे विच ये पूछे जा सकते हैं। हुण आपां गल करते हैं राइम स्कीम की। ये हुंदी है लाइन एंडिंग का पैटर्न, जिवें ए बी ए बी ते इसदा नाल जुड़िया है मीटर यानी रिदम का पैटर्न, सिलेबल्स दे स्ट्रैस ते अनस्ट्रैस होने का अरेंजमेंट। सब तो फेमस मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर, जिस विच 5 पेयर्स होंदे ने अनस्ट्रैस्ड ते स्ट्रैस्ड सिलेबल्स दे। ते शेक्सपीयर इस दे लई बहुत ज़्यादा फेमस है। हुण इत्थे जरूरी पर डिस्टिंक्शन समझते हैं ब्लैंक वर्ड्स ते फ्री वर्ड्स दे विच। ब्लैंक वर्ड्स विच राइम नहीं हुंदा पर मीटर फिक्स हुंदा है, यानी रिदम फॉलो हुंदा है, सिर्फ एंडिंग वर्ड्स मैच नहीं करते। मिल्टन की पूरी पैराडाइज लॉस्ट किहदे च लिखी गई है ब्लैंक वर्ड्स दे विच। दूसरी साइड जिहड़ी फ्री वर्ड्स विच ना तो राइम है ना ही मीटर है, बिल्कुल नैचुरल स्पीच का फ्लो हुंदा है, जिवें तुसीं नॉर्मल गलबात करते पे हो। मॉडर्न पोइट्स जिवें वॉल्ट विटमन इज वेरी फेमस इस दे लई। सो याद रखना ब्लैंक वर्ड्स विच रिदम नहीं है पर राइम नहीं है, फ्री वर्ड्स दे विच दोनों ही है नहीं गे। एक होर टर्म है जो पोइट्री दे विच आउंदी है, वह है रिफ्रेन। एक लाइन या फ्रेज जो पोइम दे विच बार बार रिपीट होंदी है, बिल्कुल गाने दे कोरस की तरह। बैलेट्स विच बहुत कॉमनली नज़र आती है। हुण आपां गल करते हैं सोनेट दी, जो शायद सब तो ज़्यादा पूछा जाने वाला पोइटिक फॉर्म है। सोनेट हुंदी है 14 लाइन्स की पोएम। इस दे 2 मेन टाइप बहुत जिहड़े पॉपुलर हैगे आ, वो हैगे पहला है पेट्रार्कन सोनेट। ये इटैलियन फॉर्म है जिस दे विच ऑक्टेव यानी पहलियां लाइन्स 8 का सैट हुंदा है ते सेस्टेट यानी बाद दियां 6 लाइन्स हुंदियां ने। ते राइम स्कीम यूजली हुंदी है ए बी बी ए सी डी ई। दूसरा है शेक्सपीरियन या इंग्लिश सोनेट। इहदे विच 3 क्वार्टरेन हुंदे ने, एक फाइनल कपलेट हुंदा है, यानी 4 ते 2 लाइन्स हुंदियां। राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी। हुण एक इंटरस्टिंग चीज़ समझ लो, दोनों सोनेट्स का लास्ट पार्ट एक वखरा फंक्शन करता है। पेट्रार्कन दे सेस्टेट दे विच यूजुअली एक टर्न आंदा है जिन्हों आपां वॉल्टा कहने आ। पोइम का मूड या आर्गूमेंट अचानक चेंज हो जाता है तो शेक्सपीरियन सोनेट का फाइनल कपलेट एक पंच लाइन वांग काम करता है। पूरी पोइम की समरी या ट्विस्ट इन्हां 2 लाइनां दे विच आ जाता है। पोइट्री के कुछ होर भी जरूरी फॉर्म्स याद रखने वाले हैगे ने। पहला है जिवें ऑड, एक फॉर्मल पोइम हुंदी है, किसी खास चीज़ की प्रेज विच लिखी जाती है, जिवें कीट्स की ऑड टू नाइटिंगेल। गैलगी की गल करिए, एक मॉर्निंग पोइम है, किसी की डेथ ते लिखी जाती है, जिवें ग्रे ने लिखी सी एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। लिरिक एक छोटी जी पोइम होंदी है जो पर्सनल इमोशंस नू एक्सप्रैस करती है। एपिक एक बहुत लंबी नैरेटिव पोइम होंदी है जो कि हीरोइक डीड्स के बारे होंदी है, जिवें मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। ते बैलड एक स्टोरी टेलिंग पोइम होंदी है जो कि ज़्यादातर गाने के अंदाज दे विच फोक ट्रेडिशन तो आती है। एग्जाम का एक छोटा जिहा ट्रिक तुसीं याद रखना है,
ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਨੇਟ ਹੈ। ਆਕਟੇਵ ਸੈਸਟਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰਾਰਕਨ ਹੈ। 3 ਕੁਆਟਰੇਨ ਤੇ 1 ਕਪਲੇਟ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਰੀਅਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸੌਂਗ ਲਾਈਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੈਲਡ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ 14 ਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੈਟਰਾਰਕਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਰੀਅਨ ਸੋਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੈਗਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਫਲॉ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਪੋਇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਬੈਥ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਫਲॉ ਸੀ, ਜਾਂ ਓਥੈਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਪ੍ਰੋਨੈਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਥਾਰਸਿਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਟੀ ਤੇ ਫੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮੇਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਨ ਮੈਰਿजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਝ ਕਾਮਿਕਸ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਜੀ ਕਾਮੇਡੀ। ਹੁਣ 3 ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੀਲੋਕੀ, ਅਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਨੋਲੋਗ। ਸੋਲੀਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਜੈਨੂਅਲੀ ਇਕੱਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਮਲੇਟ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ। ਅਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੋਨੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋਲੀਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਅਲੀ ਇਕੱਲਾ, ਅਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਆਇਰਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਕ ਮੋਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 3 ਯੂਨਿਟੀਜ਼, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਇਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਟਾਗੋਨਿਸਟ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਸਪੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਅਸ ਐਕਸ ਮੈਕੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਡਅਪ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮ ਲਿਟਰਲੀ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਗॉड ਫਰॉम ਦ ਮਸ਼ੀਨ। ਗ੍ਰੀਕ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗॉड ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੋਵਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲॉट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਹੁਣ ਨਰੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਟਸ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਜੇ ਓਮਨੀਸੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਦੇ ਥਾਟਸ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗॉड ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੂਲਫ ਤੇ ਜੇਮਸ ਜॉयस ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰੂਮਾਨ ਇੱਕ ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਏਜ ਨੋਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੀਰੋ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਇਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਫਟ ਦੀ
ਗੁਲੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲੀਗਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਡੀਪਰ ਮੋਰਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਨੀਅਨ ਦੀ ਦ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਐਪਿਸਟਲਰੀ ਨੋਵਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦਾ ਪੋਮੇਲਾ ਦੇਖੋ। ਪਿਕਾਰਿਕਸ ਨੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੌਕ ਜਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੀਰੋ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡਿਕ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਟੌਮ ਜੋਨਸ। ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਰੇਮ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਵਿਦਨ ਅ ਸਟੋਰੀ। ਚੌਸਰ ਦੀ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਟੇਲਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਥਿਕ ਨੋਵਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ, ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ, ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਂਟਡ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ, ਕੈਸਲਸ ਹੈ, ਹਾਰਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਰੀ ਸ਼ੈਲੇ ਦਾ ਫਰੈਂਕਸਟਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਵੂਲਫ ਜਾਂ ਜॉयस ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਸਟਲਰੀ ਨੋਵਲ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪਸਟਲਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਕਾਰਿਕਸ ਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਥਿਕ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਸ਼ੈਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੇ ਥੀਮ, ਟੋਨ ਤੇ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੋਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਸ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ। ਮੈਟਾਫਰ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਜ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿੰਡ ਵਿਸਪਰਡ। ਅਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ, ਪਾਈਪਰ, ਪਿਕਡ। ਐਸੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੇਨ ਇਨ ਸਪੇਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਅਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਪਾਈਪਰ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਨੋਮੈਟੋਪੀਆ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼, ਕਰੈਸ਼, ਹਿਸ। ਹਾਈਪਰਬੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ। ਆਇਰਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇ। ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਫਨਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੂਥ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਲੂਜਨ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ, ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਰੋਮੀਓ, ਜੋ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਟੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਕਰਾਊਨ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਨੈਕਟਿਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੋਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਡੈਕ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲ ਸੇਲਰਸ। ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਬਸੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਓ ਡੈਥ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਾਈ ਸਟਿੰਗ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਈ ਹੀਲ ਟਰਮਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦਾ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਟੂ ਟਾਇਰਡ। ਇੱਥੇ ਟੂ ਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਚ ਟੂ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂਫੇਮਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਡਾਈਡ। ਜੁਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕ ਹਿਸ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਈਟੋਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਬੈਡ, ਨਾਟ ਬੈਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੀਮ, ਟੋਨ ਤੇ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ। ਥੀਮ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਵ, ਡੈਥ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਟਰੀਅਲ। ਟੋਨ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ, ਆਇਰੋਨਿਕ, ਮੈਲੈਂਕਲਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਇਰਿਕਲ। ਤੇ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੀਪਰ ਆਈਡੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆਫਨ ਈਵਲ ਤੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟੋਨ ਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਰਾਈਟਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ। ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਟੋਨ ਸਾਰਕੈਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਅਨਈਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਮੋਟਿਵ, ਇੱਕ ਰੈਕਰਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮੇਜ, ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਜੋ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਿਵ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਟ੍ਰਿਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਥੀਮ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਨ ਹੈ, ਜੇ ਰੀਡਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਡ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਟ 1 ਯੋਨਰਸ ਤੇ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ, ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਮਾਡਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਡਨ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਬੈਕਨ ਤੇ ਜੌਨ ਵੈਬਸਟਰ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੋਟਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।